వచ్చేస్తోంది. Good morning to our honorable CM sir, ministers of AP and collector sir and all other dignitaries who sit on this dais. Namaste sir. I am Gnanaprasuna. I came from Jilla Parishad High School, Santanutalapadu. Recently, APJ Abdul Kalam Vidya Puraskar awards were given to students. Earlier, Vidya Puraskar awards were given to both corporate and government schools, but now our honorable CM sir has changed this system. Now these awards are given to only government schools. This is a wonderful opportunity to us. Once again, thank you so much sir for implementation of this program. And also now I am going to speak about Nadu Nedu program, which is going to launch by our honorable CM sir. This is a wonderful opportunity to learn the present actual system of our AP state. This is so we should implement this program. 40 lakhs pictures were preserved about the infrastructure, toilets, drinking water and super skilled English medium teaching staff in government schools. These are not good in condition now. So within 2 years, definitely our honorable CM sir will change the total structure of government schools. Then we will take pictures. So there is a visualization comparison between present and future. If anybody ask him, he can answer daily with evidences. So our CM sir said that Andhra Rashtraanni ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి మారుస్తాను అని అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ టేకెన్ బై అవర్ ఆనరబుల్ CM sir. Think about how dare he has to take this challenge. So thank you. And also English medium schools. Earlier Telugu medium is available in government schools, but now our sir implemented only English medium schools from 1st to 6th class. This is very good, but after the announcement of this news, some people comments against this. Sir, but their children are studying in English medium schools. Are their children only eligible to study in English medium schools? Aren't we eligible to study in English medium schools? What is this, sir? So we don't like this. So definitely your program is very good. Students community, parents community, public, we are all heartfully welcoming this program, sir. We are all support you, sir. Thank you so much, sir. You should definitely implement this program, sir. So there are so many uses because of learning English. So if you want to go anywhere, if you want to get any opportunity, we should learn English. So thank you. Sir, I want to ask a question. If you all implemented these programs are very well, but how can we meet the budget, sir? Already we are in debt. It is nearly 2,58,000 crores, sir. So I want to know this. This is not only my doubt, sir, but the whole people want to know this answer, sir. So please, you listen, you explain this through your speech, sir. Is there any Akshay Patra in your hands, sir? So please, we want to know this answer. But anyway, really hats off to you, sir, for the implementation of these programs. Even though we are in debt, thank you, sir, once again. We are very lucky to have you, sir. థ్యాంక్ యూ జ్ఞాన ప్రసన్న. అంతర్జాతీయ వేదిక మీద ఐక్యరాజ్య సమితిలో 12 ఏళ్ల మిషెల్ ఒక ప్రశ్న వేసింది. పెద్దలంతా మీరు కావలసిన ఆక్సిజన్ అంతా తీసేసుకుంటున్నారు, చెట్లన్నీ చంపేస్తున్నారు, మాకు తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేకుండా చేస్తున్నారు, మేము ఎలా బతకాలి అని. ఆ చిన్నారి అక్కడ గర్జించింది, ఇక్కడ ఈ చిన్నారి ప్రశ్నించింది. పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం, పెద్దలకే ప్రశ్నలు వేసే చిన్నారుల కోవలో మరొక చిన్నారి వచ్చేస్తోంది. వి హేమలత 8th క్లాస్ చదువుతోంది. తనేం అడుగుతుందో చూద్దాం. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. మై సెల్ఫ్ హేమలత సార్. సార్, ముందు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్దాం అనుకున్నాను సార్, మీకు పెద్ద అయినటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి. సార్, ఎందువల్ల అంటే మీరు కడపలో IIIT సార్ స్థాపించారు కదా సార్. మా అక్క వి స్వాతి సార్ ఇంటర్ 2nd ఇయర్ చదువుతుంది సార్ IIITలో. సో అందుకు ధన్యవాదాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. సార్, మన దేశంలో ఎంతోమంది మహానుభావులు పెద్దవారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న వాళ్ళే సార్. కాస్త ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాల చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది సార్. ఎందుకంటే మౌలిక సదుపాయాలు కూడా లేవు సార్. ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు వస్తూ ఉంటారు కానీ మాకు ఓటు హక్కు లేదేమో అని సార్ మమ్మల్ని పట్టించుకోరు.
మీరు మాత్రం మా గురించి మంచిగా ఆలోచించారు సార్. మంచిగా ఆలోచించి మౌలిక సదుపాయాలు కలగజేస్తున్నారు సార్. సార్, మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం తర్వాత ఇంకా ఎటువంటి మార్పులు చేయబోతున్నారో నేను మీ నోటి ద్వారా వినాలనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా ఈ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, పూజ్యులు, పితృ సమానులు, గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు, మరి అలాగే చేవెళ్ళ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కాళయాదయ్య గారు, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్టడుగు వర్గాల ఆశాజ్యోతి, ప్రపంచ మేధావి, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఆర్థికవేత్త, సంఘ సంస్కర్త, రాజకీయ నాయకుడు, అసమానతలపై తిరుగుబాటు జెండెత్తిన విప్లవ యోధుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. మరి మిత్రులారా, ఆనాడు అంబేద్కర్ గారు అన్నారు, చదువుకుంటే జ్ఞానం వస్తుందన్నాడు, చదువుకుంటే ధైర్యం వస్తుందన్నాడు, చదువుకుంటే మన దేశ దశ గమ్యం, పాఠశాలలోనే బ్రతుకును తీర్చిదిద్దుకుందాం, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందాం, పాఠశాలలోనే బ్రతుకును తీర్చిదిద్దుకుందాం, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందాం, కష్టాలనైనా కన్నీళ్ళనైనా కడతీర్చేది చదువేరా, కల నెరవేర్చేది బడియేరా, చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం, పాఠశాలలోనే బ్రతుకును తీర్చిదిద్దుకుందాం, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందాం, బడి అంటే జైలు అని భయమెందుకులే ఓనేస్తాం, బడి అంటే అమ్మబడి అది బాధల బందీ లేని గుడి, బెరుకును వదిలి పరుగున కదలి ఆట పాటలతో చదివేద్దాం, అక్షర జెండా ఎగరేద్దాం, చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం, పాఠశాలలోనే బ్రతుకును తీర్చిదిద్దుకుందాం, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందాం, పేద ధనిక భేదాలు చదువుకు లేనే లేవురా, ఏకాగ్రతతో సాధన చేస్తే చదువు మన సొంతమవ్వునురా, చదువుతో అంబేద్కరుడెన్నో వడిదుడుకులనెదిరించాడు, భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి బాబాసాహెబ్ అయ్యాడు, చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం, పాఠశాలలోనే బ్రతుకును తీర్చిదిద్దుకుందాం, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందాం, మన భవిత మార్చుకుందాం, మన భవిత మార్చుకుందాం. అందరూ కూడా మరొక్కసారి తమ కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా విద్యార్థిని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చిరంజీవి డయానా తన ఆకాంక్షను తెలియజేస్తారు. First of all, good afternoon, sir. Myself, Diana from Nidmanur College. First of all, I'm very glad to meet you. I'm very big fan of you also. And I got state rank in fashion designing from Nidmanur College. And thanks for today. I'm very happy to meet you. And thanks for launching the common diet. It is very useful to us. And I'm from social welfare from 5th to inter. Now I'm joining fashion designing in government college also. Thanks for our schemes and opportunities. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఈరోజు తమ సమయాన్ని వెచ్చించి మా విద్యార్థుల ఆశయాలను